Hello everyone, myself Purnima Angadi, lecturer at Department of Commerce, CLA Societies Degree College, Chikkodi. So, for 4th sem student, I am handling the subject Computer Application 4. Okay. So, in this video, we will start with our chapter, that is basic of problem solving. Okay. First we will try to understand what exactly the problem solving is. Okay, the basic of problem solving. So today computers are used in every fields of routine human activities. So now we can see computers are used in every field. It may be education field or any other field like hospital. Everywhere we are using computers, sir. Okay, so in each and every field, computer is very useful in solving certain problems or certain tasks, we call it as. Okay, so in every field, computers are used in solving their problems, right? In respected fields, to solve respected problems, we will be using computers. So the problem need to be solved to get the desired solution or the desired result. So once you got any problem, by using computer we can solve those problems to get a particular expected result or expected solution. So the problem solving requires the rational thinking knowledge, decision making ability and expertise for a computer. If you got any problem, first you need to analyze what exactly that problem is. Then there should be some rational thinking capacity, thinking abilities present, then some of the basic knowledge about that problem, and once you understand the problem, next step is to what to take the decision. The decision making capability or ability we call it as. Okay, suppose ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂಥ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. So the design process involves series of logics which produce the solution. Okay, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್, ನಾವು ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅ problem through internet or through computers. So the problem solving using the computers involve several steps. So first is identify and define the problem. ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ what is real problem and what solution that's need. The first thing is to understand what exactly the problem is and what kind of solution we will try to get on that problem. Problem ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ step, that is identify and define the problem. Second one is analyze the problem. We need to analyze the problem. We have to work out on that problem. Okay, that is after a problem is defined, it's need to be analyzed thoroughly so that to find the logic. ಯಾವ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು 2 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್
ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ, ಫಿಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಟು ಚೆಕ್ ಆರ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಲಾಜಿಕ್, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಯಾವುದದ ಏನಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ವರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ 2 and 3 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಬರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್, if the test results are satisfying, then the design solution is implemented. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ you have understood these things. In our further classes, we'll come with what are algorithms and what are flowcharts, how to write algorithms and flowcharts, what are its advantages as well as disadvantages. Till then, take care, stay home and stay safe.